નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 12ના વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન વિષયના પાઠ નંબર 3 આયોજનના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 12 વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકી દીધેલ છે। તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। तो विद्यार्थी मित्रों, सौप्रथम जोईए प्रश्न नंबर 1। नीचेना प्रश्नोना जवाब माटे साचो विकल्प शोधो। तेमां पहेलुं छे संचालननुं सर्वप्रथम कार्य जणावो। तो जवाबमां आवशे विकल्प बी आयोजन। त्यारबाद तेमां बीजुं छे आयोजनने कोनी साथे संबंध छे। तो जवाबमां आवशे विकल्प बी भविष्य। त्यारबाद तेमां त्रीजुं छे आयोजननी विधिनो प्रथम तबक्को जणावो। तो जवाबमां आवशे विकल्प ए हेतु निर्धारण। त्यारबाद तेमां चौथुं छे आयोजननुं कार्य एटले शुं। तो जवाबमां आवशे विकल्प सी पसंदगीनुं कार्य। त्यारबाद तेमां पांचमो सवाल छे आयोजनमां नक्की करेल ध्येयने पार पाडवा संचालको जे निर्णयों और व्यूहरचना नक्की करे तेने शुं कहेवाय। तो जवाबमां आवशे विकल्प बी नीति। त्यारबाद तेमां छठो सवाल छे सफल आयोजन माटेनी पूर्व शरत कई छे। तो जवाबमां आवशे विकल्प डी परिवर्तनशीलता। त्यारबाद तेमां सातमो सवाल छे आयोजननी प्रक्रियानो अंतिम तबक्को जणावो। तो जवाबमां आवशे विकल्प डी विकल्पोनी विचारणा। त्यारबाद तेमां आठमो सवाल छे नीचेनामांथी आयोजननुं घटक जणावो। तो जवाबमां आवशे विकल्प डी नियमो। त्यारबाद तेमां नवमो सवाल छे एकमनुं जीवन ध्येय नक्की करती योजना कई छे। तो जवाबमां आवशे विकल्प बी व्यूहात्मक योजना। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 2। नीचेना प्रश्नोना एक वाक्यमां जवाब आपो। तेमां पहेलुं छे आयोजन कया कया क्षेत्रमां जोवा मळे छे। तो जवाबमां आवशे आयोजन धंधाकीय एकम, राजकारण, शिक्षण, धार्मिक, सामाजिक, रमतगमत वगैरे क्षेत्रमां जोवा मळे छे। त्यारबाद तेमां बीजुं छे OR नुं विस्तृत रूप आपो। तो जवाबमां आवशे OR ए ऑपरेशन रिसर्च शब्दनुं टूंकाक्षरी स्वरूप छे। त्यारबाद तेमां त्रीजुं छे संचालननुं प्रथम अने अंतिम कार्य जणावो। तो जवाबमां आवशे संचालननुं प्रथम कार्य आयोजन छे अने अंतिम कार्य अंकुश छे। त्यारबाद तेमां चौथो सवाल छे जुओ अने आगळ वधोनो सिद्धांत क्यारे अपनावाय छे। तो जवाबमां आवशे आयोजन ए सतत चालती प्रक्रिया छे। ज्यारे आपणे तबक्कावार आगळ वधीए त्यारे जुओ अने आगळ वधोनो सिद्धांत अपनावाय छे। त्यारबाद तेमां पांचमो सवाल छे अंदाजपत्रना प्रकारो जणावो। तो जवाबमां लखशो अंदाजपत्रना प्रकारो छे मूडी खर्चमां अंदाजपत्र, उत्पादन अंदाजपत्र, उत्पादन खर्चनुं अंदाजपत्र, वेचाण अंदाजपत्र अने रोकड़ अंदाजपत्र वगैरे। त्यारबाद तेमां छठ्ठो सवाल छे आयोजनमां कया कारणोसर अनिश्चितता उद्भवे छे। तो जवाबमां लखशो आयोजनमां धारणाओ अने पूर्वमानी भविष्य साथे संबंध धरावे छे, परंतु अनिश्चित भाविने कारणे आयोजनमां अनिश्चितता रहेली छे। त्यारबाद तेमां सातमो सवाल छे आयोजनना आधारो जणावो। तो जवाबमां लखशो आयोजनना मुख्य बे आधार छे, पेलो आंतरिक परिबळ अने बीजुं बाह्य परिबळ। आठमो सवाल छे पद्धति एटले शुं। तो जवाबमां लखशुं पद्धति एटले अमुक प्रवृत्ति केवी रीते करवी ते माटेनी रीत। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 3। नीचेना प्रश्नोना टूंकमां जवाब आपो। तेमां पहेलुं छे हेतु निर्धारण एटले शुं। तो जवाबमां लखशुं दरेक धंधाकीय एकमनी स्थापना शुं सिद्ध करवा माटे थई छे तेने हेतु निर्धारण के ध्येय निर्धारण कहे छे। आयोजन प्रक्रियाने प्रथम तबक्को हेतु निर्धारणनो छे। हेतुओनी पसंदगी योग्य रीते थई होय तो ज आयोजन संचालकोने उपयोगी निवडी शके। हेतुओ व्यवहारिक होवा जोईए एटले के ते वास्तविक अने बुद्धिगम्य होवा जोईए। त्यारबाद तेमां बीजो सवाल छे आयोजन एटले शुं। तो जवाबमां लखशुं भविष्यमां शुं सिद्ध करवानुं छे अने केवी रीते आ माटे विविध विकल्पोनी विचारणा करी ते विकल्पोनी यादीमांथी श्रेष्ठ विकल्पो अपनाववा माटेनी योजना तैयार करवामां आवे तेने आयोजन कहे छे। श्री बिल गोएट्सना मते आयोजननुं कार्य एटले पसंदगीनुं कार्य। ज्यारे वैकल्पिक मार्ग मळी आवे त्यारे आयोजननो प्रश्न उद्भवे छे। श्री उर्विक डेविडना मते आयोजन ए मुख्यत्वे बौद्धिक प्रक्रिया छे। कार्य व्यवस्थित रीते करवा, कामगीरी शरू करता अगाऊ विचारणा करवी તેમજ कोरा अनुमानोने बदले सत्य के वास्तविक हकीकतोने आधारे पगलां लेवा तेनुं नाम आयोजन। श्री जेम्स लुंडीना मते आयोजन एटले शुं करवानुं छे, केवी रीते अने क्या करवानुं छे, कोणे करवानुं छे अने परिणामोनुं मूल्यांकन केवी रीते करवामां आवशे ते अगाउथी नक्की करवुं। टूंकमां धंधामां जे प्रवृत्तिओ करवानी होय ते अंगे विगतो एकत्रित करवी, पूर्व विचारणा करवी अने आ प्रवृत्तिओ केवी रीते करवी ते अंगेनी योजना एटले आयोजन। त्यारबाद तेमां त्रीजो सवाल छे व्यूहरचना शा माटे जरूरी छे। तो जवाबमां लखशो आयोजनमां नक्की करेला उद्देशोने सिद्ध करवा माटे उपयोगमां लेवामां आवती युक्ति एटले व्यूहरचना। व्यूहरचनाथी एकम बजारमां हरीफो सामे के असर करता अन्य परिबळो सामे टकी शके छे। व्यूहरचनानो उपयोग लश्कर अने रमतगमत जेवा क्षेत्रोमां सफलता मेळववा माटे मोटा प्रमाणमां करवामां आवे छे। व्यूहरचना हरीफोथी गुप्त राखवी खूब ज जरूरी छे। योग्य व्यूहरचनाने कारणे एकमने महत्तम सफलतानी खातरी मळे छे। त्यारबाद तेमां चौथो सवाल छे आयोजनना घटको जणावो। तो जवाबमां लखशुं आयोजनना मुख्य घटको आ मुजब छे। पेલું हेतुओ, बीजुं व्यूहरचना, त्रीजुं नीति, चौथुं पद्धति अने विधि, પાંચમું નિયમો, છઠ્ઠું અંદાજપત્ર અને સાતમું કાર્યક્રમ। ત્યારબાદ તેમાં પાંચમો સવાલ છે ગૌણ યોજના કોને કહેવાય। તો જવાબમાં લખશું મૂળ યોજનાને અનુરૂપ અથવા મૂળ યોજનાને મદદરૂપ થાય તે અંગેના વિકલ્પો કે પ્રકલ્પો
વિચારવામાં આવે છે તેને ગૌણ યોજના કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કાર બનાવતી કંપની ટાયર બનાવવા કે બહારથી ખરીદવા તે અંગેનો જે નિર્ણય કરે છે તેને ગૌણ યોજના કહી શકાય. સ્કૂટર બનાવતી કંપની સ્કૂટરના ટાયર, ટ્યુબ કે સીટોનું જાતે ઉત્પાદન કરવું કે બહારથી ખરીદવી તે અંગેનો નિર્ણય કરે તેને ગૌણ યોજના કહેવાય. ત્યારબાદ તેમાં છઠ્ઠો સવાલ છે સર્વોચ્ચ અંદાજપત્ર એટલે શું? તો જવાબમાં લખશું ધંધાકીય એકમના નિર્ધારિત ઉદ્દેશોને સિદ્ધ કરવા માટે અંકુશના માધ્યમ તરીકે અંદાજપત્રનો ઉપયોગ થાય છે. સૌપ્રથમ વિવિધ પ્રકારના અંદાજપત્રો જેવા કે મૂડી ખર્ચ અંદાજપત્ર, ઉત્પાદન ખર્ચનું અંદાજપત્ર, વેચાણ અંદાજપત્ર, વેચાણ વિતરણ ખર્ચ અંદાજપત્ર, રોકડ અંદાજપત્ર વગેરે તૈયાર કરવામાં આવે છે. વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને વિભાગના અંદાજપત્રો તૈયાર કરી સમગ્ર એકમને લગતું જે મુખ્ય અંદાજપત્ર તૈયાર કરવામાં આવે છે તેને સર્વોચ્ચ અંદાજપત્ર એટલે કે માસ્ટર બજેટ કહે છે. ત્યારબાદ તેમાં સાતમો સવાલ છે આયોજન પરિવર્તનશીલ હોવું જોઈએ શા માટે? તો જવાબમાં લખશું આયોજનમાં વિવિધ બાબતો અંગે વિવિધ પ્રકારની ગણતરીઓ અને ધારણાઓ કરવામાં આવે છે. જેમ કે વેચાણ વધશે તો ઉત્પાદન વધશે અને ઉત્પાદન વધશે તો કાચા માલની ખરીદી વધશે. ધંધાકીય એકમને અસર કરતા બાહ્ય પરિબળોમાં ફેરફારોની શક્યતા હોવાને કારણે સમય, સંજોગો અને પરિસ્થિતિ મુજબ તેમાં ફેરફાર કરવા પડે છે. આ માટે આયોજન પરિવર્તનશીલ હોવું જોઈએ. પરિવર્તનશીલતા એ આયોજનની પૂર્વ શરત છે. આયોજન કદી પણ જડ હોતું નથી. ત્યારબાદ તેમાં આઠમો સવાલ છે સંચાલનના કાર્યોમાં આયોજન પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે શા માટે? તો જવાબમાં લખશું આયોજન એ સંચાલનનું સર્વપ્રથમ કાર્ય છે. સંચાલનની શરૂઆત જ આયોજનથી થાય છે. તેમાં શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, ક્યારે કરવાનું છે વગેરે નક્કી કરવામાં આવે છે. આયોજનને આધારે સંચાલનના અન્ય કાર્યો જેવા કે વ્યવસ્થા તંત્ર, કર્મચારી વ્યવસ્થા, દોરવણી અને અંકુશ વગેરે કાર્યો અમલમાં મુકાય છે. ત્યારબાદ તેમાં નવમો સવાલ છે નીતિ એટલે શું? તો જવાબમાં લખશું મદદનીશ સંચાલકોને નિર્ણયો લેવામાં માર્ગદર્શન પૂરું પાડે તેવા સામાન્ય વિધાનોને નીતિ કહેવામાં આવે છે. આયોજન ધ્યેય નક્કી કરે છે. આ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે સંચાલકો જે નિર્ણયો અને વ્યૂહરચનાઓ નક્કી કરે તેને નીતિ કહે છે. નીતિ એકમની એક પ્રકારની છાપ ઊભી કરે છે. તે એકમની કુશળતા અને કાર્યપદ્ધતિનો પરિચય આપે છે. ધ્યેયની જેમ જ નીતિ પણ વ્યવહારુ અને વાસ્તવિક હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે શાક પર માલનું વેચાણ કરવાની નીતિ, જરૂરી કર્મચારીઓને પસંદ કરવાની નીતિ વગેરે. ત્યારબાદ તેમાં 10મો સવાલ છે આયોજન ખર્ચાળ છે શા માટે? તો જવાબમાં લખશું આયોજન માટે માહિતી એકઠી કરવી, તેનું વિશ્લેષણ કરી અર્થઘટન કરવું વગેરે માટે નિષ્ણાંતો, કર્મચારીઓ અને સાધનો રોકવા પડે છે. નિષ્ણાંતો, કર્મચારીઓ વગેરેને ઊંચી ફી ચૂકવવી પડે છે. તે તૈયાર કરવામાં સમય, શક્તિ અને નાણાંનો વ્યય થાય છે. આમ આયોજન ખર્ચાળ પ્રક્રિયા છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ આપો. તેમાં પહેલો સવાલ છે આયોજનથી સંચાલકીય કાર્યોમાં સરળતા રહે છે સમજાવો. તો જવાબમાં લખશું આયોજન એ સંચાલનનું સર્વપ્રથમ કાર્ય છે. સંચાલનની શરૂઆત જ આયોજનથી થાય છે. તેમાં શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, ક્યારે કરવાનું છે વગેરે નક્કી કરવામાં આવે છે. આયોજનને આધારે સંચાલનના અન્ય કાર્યો જેવા કે વ્યવસ્થા તંત્ર, કર્મચારી વ્યવસ્થા, દોરવણી અને અંકુશ વગેરે કાર્યો અમલમાં મુકાય છે. ત્યારબાદ તેમાં બીજો સવાલ છે આયોજનના કોઈ પણ 4 ઘટકો સમજાવો. તો જવાબમાં લખશું આયોજનના 4 ઘટકો નીચે મુજબ છે. તેમાં પહેલું છે હેતુઓ અને ધ્યેય. તો તેમાં લખશું દરેક ધંધાકીય એકમનો મુખ્ય હેતુ અમુક ધ્યેય નક્કી કરી તેને સિદ્ધ કરવાનો હોય છે. એકમને અસર કરતા દરેક પરિબળને ધ્યાનમાં લઈને ધ્યેય નક્કી કરવા જોઈએ. ધ્યેય વધારે પડતા મહત્વાકાંક્ષી ન હોવા જોઈએ, પરંતુ ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકાય તેવા વાસ્તવિક હોવા જોઈએ. બીજું છે વ્યૂહરચના. તો તેમાં લખશું આયોજનમાં નક્કી કરેલ ઉદ્દેશોને સિદ્ધ કરવા માટે જે યુક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તેને વ્યૂહરચના કહે છે. વ્યૂહરચનાથી એકમ બજારમાં હરીફો સામે કે અસર કરતા પરિબળો સામે ટકી શકે છે. વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ લશ્કર અને રમતગમતના ક્ષેત્રમાં મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે. હરીફોથી વ્યૂહરચના ગુપ્ત રહેવી જોઈએ. યોગ્ય વ્યૂહરચના દ્વારા એકમને સફળતાથી ખાતરી મળે છે. ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે નીતિ. તો તેમાં લખશું મદદનીશ સંચાલકોને નિર્ણયો લેવામાં માર્ગદર્શન પૂરું પાડે તેવા સામાન્ય વિધાનોને નીતિ કહેવામાં આવે છે. આયોજન ધ્યેય નક્કી કરે છે. આ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે સંચાલકો જે નિર્ણયો અને વ્યૂહરચનાઓ નક્કી કરે તેને નીતિ કહે છે. નીતિ એકમની એક પ્રકારની છાપ ઊભી કરે છે. તે એકમની કુશળતા અને કાર્યપદ્ધતિનો પરિચય આપે છે. ધ્યેયની જેમ જ નીતિ પણ વ્યવહારુ અને વાસ્તવિક હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે શાક પર માલનું વેચાણ કરવાની નીતિ, જરૂરી કર્મચારીઓને પસંદ કરવાની નીતિ વગેરે. ત્યારબાદ તેમાં ચોથું છે પદ્ધતિ અને વિધિ. તો તેમાં લખશું પદ્ધતિ કે વિધિ ધંધાકીય એકમના કાર્યક્રમને પાર પાડવાની વ્યવસ્થા દર્શાવે છે. વ્યૂહરચના એકમોને હરીફો સામે ટકી રહેવાની વ્યવસ્થા દર્શાવે છે. જ્યારે નીતિ એ ઉદ્દેશોને કઈ રીતે સિદ્ધ કરી શકાય તેની માહિતી પૂરી પાડે છે. વિધિ નક્કી કરેલ ઉદ્દેશોને કઈ રીતે પાર પાડવા તેનો માર્ગ દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે એકમના ત્રિમાસિક વેચાણના આંકડા પ્રાપ્ત કરી વાર્ષિક વેચાણના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. આમ કરવાથી સફળતાની શક્યતા વધી જાય છે. ટૂંકમાં પદ્ધતિ વિધિ એટલે અમુક પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે કરવી તે માટેની રીત.
ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજો સવાલ છે આયોજનની 4 મર્યાદાઓ સમજાવો। તો જવાબમાં લખશું આયોજનની 4 મર્યાદાઓ નીચે મુજબ છે। તેમાં પહેલું છે ભાવિની અનિશ્ચિતતા। તો તેમાં લખશું આયોજનના પાયામાં ધારણાઓ અને પૂર્વાનુમાનો હોય છે જે ભવિષ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે, પરંતુ ભવિષ્ય અનિશ્ચિત છે। તેને કારણે આવા પૂર્વાનુમાનો કે ધારણાઓ સંપૂર્ણપણે સાચી પડતી નથી। આમ આયોજન ભવિષ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તેથી તેમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી છે। બીજું છે ખર્ચાળ પ્રક્રિયા। તો તેમાં લક્ષ્ય આયોજન માટે માહિતી એકઠી કરવી, તેનું વિશ્લેષણ કરવું, અર્થઘટન કરવું વગેરે માટે નિષ્ણાતોની સલાહ લેવામાં આવે છે। તેઓને ઊંચી ફી ચૂકવવી પડે છે। તે તૈયાર કરવામાં સમય, શક્તિ અને નાણાંનો વ્યાપ થાય છે। આમ આયોજન એક ખર્ચાળ પ્રક્રિયા છે। ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે લાંબી પ્રક્રિયા। તો તેમાં લખશું આયોજન કરવા માટે અનેક પ્રકારની જરૂરી માહિતી એકઠી કરી, તેનું વર્ગીકરણ, વિશ્લેષણ અને અર્થઘટન કરીને વિવિધ વિકલ્પો વિચારવામાં આવે છે। આ રીતે આયોજન લાંબી અને લાંબો સમય લેતી પ્રક્રિયા છે। ત્યારબાદ તેમાં ચોથું છે આયોજન અપ્રસ્તુત। તો તેમાં લખશું આયોજનમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી છે। સમય, સંજોગો કે એકમને અસર કરતા પરિબળોમાં અણધાર્યા પરિબળોને કારણે આયોજન ઘણીવાર અપ્રસ્તુત કે બિનજરૂરી બની જાય છે। પરિણામે યોજના મુજબ દરેક કાર્ય થતું નથી, તેથી આયોજન નિષ્ફળ જાય છે। ત્યારબાદ તેમાં ચોથો સવાલ છે આયોજનનું મહત્વ દર્શાવતા મુદ્દા જણાવો। તો જવાબમાં લખશું આયોજનનું મહત્વ દર્શાવતા મુદ્દા નીચે મુજબ છે। તેમાં લખશું આયોજનથી ધંધાકીય એકમની બધી પ્રવૃત્તિઓ વ્યવસ્થિત રીતે થાય છે। આયોજનને કારણે સાધનોનો બગાડ અટકાવી કરકસર શક્ય બને છે। આયોજનથી અનિશ્ચિતતામાં ઘટાડો થાય છે। આયોજનથી ચોકસાઈ વધે છે। આયોજન ધ્યેય સિદ્ધિ માટે ઉપયોગી છે। આયોજનને કારણે અન્ય સંચાલકીય કાર્યોમાં સરળતા રહે છે। આયોજનથી કર્મચારીઓને સહકાર પ્રાપ્ત થાય છે। આયોજનને કારણે અસરકારક અંકુશ રાખી શકાય છે। આયોજન દ્વારા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે સંકલન સાધી શકાય છે। ત્યારબાદ તેમાં પાંચમો સવાલ છે કાર્યકારી અને આકસ્મિક યોજના સમજાવો। તો જવાબમાં લખશું સૌપ્રથમ છે કાર્યકારી યોજના। તો તેમાં લખશું કાર્યકારી યોજનાઓ એટલે એકમના વિવિધ વિભાગો, કાર્યજૂથો અને વ્યક્તિઓ પાસેથી કાર્ય સંબંધી અપેક્ષિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘડવામાં આવતી યોજનાઓ। આવી યોજનાઓ મોટે ભાગે એકાદ વર્ષ જેટલા ટૂંકા ગાળા માટેની હોય છે। દાખલા તરીકે નક્કી કરેલ વાર્ષિક ઉત્પાદનના ધ્યેયને પહોંચી વળવા માસિક કે ત્રિમાસિક ઉત્પાદનની યોજના ઘડવામાં આવે। વ્યૂહાત્મક યોજનાના અમલીકરણ માટે વિભાગીય વડાઓ આવી યોજનાઓ તૈયાર કરે છે। આ યોજના રોજબરોજના કાર્યો સાથે સંકળાયેલી હોવાથી જે તે વિભાગમાં કર્મચારીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે તો તેનો અમલ કરવાનું વધુ સરળ બને છે। કાર્યકારી યોજના સુનિયોજિત યોજના જેવી જ હોય છે। ત્યારબાદ તેમાં છે આકસ્મિક યોજના। તો તેમાં લખશું ધંધાકીય એકમે બદલાતી જતી પરિસ્થિતિને અનુરૂપ થવું ખૂબ જ જરૂરી છે। કેટલાક ચોક્કસ પરિબળો જેવા કે રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક કે કુદરતી પરિબળોમાં ફેરફારને કારણે ધંધાકીય પર્યાવરણમાં પણ ફેરફાર થાય છે। આને કારણે અગાઉની યોજનામાં ફેરફાર કરવો પડે કે નવી યોજના ઘડવી પડે છે, તેને આકસ્મિક યોજના કહે છે। ત્યારબાદ તેમાં છઠ્ઠો સવાલ છે એક ઉપયોગી અને આકસ્મિક યોજના સમજાવો। તો જવાબમાં લખશું સૌપ્રથમ છે એક ઉપયોગી યોજના। તો તેના વિશે લખશું વિશિષ્ટ હેતુઓની સિદ્ધિ માટે એક ઉપયોગી યોજના ઘડવામાં આવે છે। આ યોજના ખાસ પ્રવૃત્તિઓ માટે જ તૈયાર કરવામાં આવે છે। જે કાર્ય પ્રવૃત્તિઓનું પુનરાવર્તન થતું ન હોય તેવી પ્રવૃત્તિઓ માટે એક ઉપયોગી યોજના તૈયાર કરવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે વહાણ, બાંધકામ, મકાન બાંધકામ, પેકેજિંગ, પ્રિન્ટિંગ વગેરે માટે આ યોજના ખૂબ જ મહત્વની છે। ત્યારબાદ તેમાં જોઈએ આકસ્મિક યોજના। તો તેમાં લખશું ધંધાકીય એકમે બદલાતી જતી પરિસ્થિતિને અનુરૂપ થવું ખૂબ જ જરૂરી છે। કેટલાક ચોક્કસ પરિબળો જેવા કે રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક કે કુદરતી પરિબળોમાં ફેરફારને કારણે ધંધાકીય પર્યાવરણમાં પણ ફેરફાર થાય છે। આને કારણે અગાઉની યોજનામાં ફેરફાર કરવો પડે છે કે નવી યોજના ઘડવી પડે છે, તેને આકસ્મિક યોજના કહે છે। ત્યારબાદ તેમાં સાતમો સવાલ છે નીચેના વિધાનો સમજાવો। તેમાં પહેલું છે આયોજન સભાન અને બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે। તો જવાબમાં લખશું આયોજનની રચના એક માનસિક પ્રક્રિયા છે। આયોજનમાં ભવિષ્યની કામગીરીનો માર્ગ નક્કી કરી તે માટે કયા પગલાં લેવા તેની વિચારણા કરવામાં આવે છે। આયોજનમાં અપેક્ષિત લક્ષ્યાંકોની સિદ્ધિ માટેના વિવિધ વિકલ્પો, તે માટેના વિવિધ વૈકલ્પિક માર્ગો, તેના લાભનો વિચાર કરી લાભદાયક કે ફાયદાકારક માર્ગ પસંદ કરવામાં આવે છે। આયોજનમાં નિર્ણયો સભાનતાપૂર્વક અને ગણતરીપૂર્વકના અંદાજોને આધારે લેવામાં આવે છે। આથી કહી શકાય કે આયોજન સભાન અને બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે। ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે આયોજન અપ્રસ્તુત છે। તો જવાબમાં લખશું આયોજનમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી છે। સમય, સંજોગો કે એકમને અસર કરતા પરિબળોમાં અણધાર્યા પરિબળોને કારણે આયોજન ઘણીવાર અપ્રસ્તુત કે બિનજરૂરી બની જાય છે। પરિણામે યોજના મુજબ દરેક કાર્ય થતું નથી, તેથી આયોજન નિષ્ફળ જાય છે। ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે આયોજનને ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે। તો જવાબમાં લખશું આયોજન દ્વારા ભાવિ પ્રવૃત્તિઓ અંગે ધારણા કરવામાં આવે છે। તેનો ઉદ્દેશ એ છે કે ભવિષ્યમાં કોઈ અનિશ્ચિતતા ઉદ્ભવે તો આ
ધારણાઓ તેનું સ્પષ્ટ ચિત્ર પૂરું પાડે છે. આયોજનમાં ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતા અંગે પૂર્વ વિચારણા અને ધારણા કરવામાં આવે છે. ટૂંકમાં ભાવિનું વર્તમાન સમયમાં મૂલ્યાંકન કરવું અને તે અંગ જરૂરી વ્યવસ્થા કરવી. આમ કહી શકાય કે આયોજનને ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તારપૂર્વક જવાબ આપો. તેમાં પહેલું છે આયોજન એટલે શું, તેની લાક્ષણિકતા સમજાવો. તો જવાબમાં લખશો આયોજન એટલે ભવિષ્યમાં શું સિદ્ધ કરવાનું છે અને કેવી રીતે. આ માટે વિવિધ વિકલ્પોની વિચારણા કરી તે વિકલ્પોની યાદીમાંથી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ અપનાવવા માટેની યોજના તૈયાર કરવામાં આવે તેને આયોજન કહે છે. શ્રી બિલ ગેટ્સના મતે આયોજનનું કાર્ય એટલે પસંદગીનું કાર્ય. જ્યારે વૈકલ્પિક માર્ગ મળી આવે ત્યારે આયોજનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. શ્રી ઉર્વિક ડેવિડના મતે આયોજન એ મુખ્યત્વે બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે. કાર્યો વ્યવસ્થિત રીતે કરવા, કામગીરી શરૂ કરતા અગાઉ વિચારણા કરવી તેમજ કોરા અનુમાનોને બદલે સત્ય કે વાસ્તવિક હકીકતોને આધારે પગલાં લેવા તેનું નામ આયોજન. શ્રી જેમ્સ લુન્ડીના મતે આયોજન એટલે શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે અને ક્યાં કરવાનું છે, કોણે કરવાનું છે અને પરિણામોનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવામાં આવશે તે અગાઉથી નક્કી કરવું. ટૂંકમાં ધંધામાં જે પ્રવૃત્તિઓ કરવાની હોય તે અંગે વિગતો એકત્રિત કરવી, પૂર્વ વિચારણા કરવી અને આ પ્રવૃત્તિઓ કેવી રીતે કરવી તે અંગેની યોજના એટલે આયોજન. તેમાં જોઈએ આયોજનના લક્ષણો. આયોજનની વિવિધ વ્યાખ્યાઓ પરથી તેના મુખ્ય લક્ષણો નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય. તેમાં પહેલું છે સર્વવ્યાપી. તેમાં લખશું આયોજન સર્વવ્યાપી છે. સંચાલનની દરેક સપાટી આયોજનની જરૂર પડે છે. એકમની તમામ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કાચું પડે છે. ધંધાકીય એકમ, રાજકારણ, શિક્ષણ, ધાર્મિક, સામાજિક ક્ષેત્રની તમામ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં આયોજન જોવા મળે છે. ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે સર્વપ્રથમ કાર્ય. તો તેમાં લખશું સંચાલનનું સર્વપ્રથમ કાર્ય આયોજન છે. સંચાલનની શરૂઆત જ આયોજનથી થાય છે. તેના આધારે સંચાલનના અન્ય કાર્યો જેવા કે વ્યવસ્થાતંત્ર, દોરવણી, સંકલન અને અંકુશ જેવા કાર્યો અમલમાં મુકાય છે. ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે સભાન અને બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા. તો તેમાં લખશું આયોજનમાં તમામ નિર્ણયો સભાનતાપૂર્વક અને ગણતરીપૂર્વકના અંદાજોને આધારે લેવામાં આવે છે. આમ આયોજનને સભાન અને બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા કહે છે. ચોથું છે પરિવર્તનશીલતા. તો તેમાં લખશું આયોજનમાં વિવિધ પ્રકારની ગણતરી અને ધારણાઓ કરવામાં આવે છે. જો કે ધંધાકીય એકમને અસર કરતા બાહ્ય પરિબળોને કારણે સમય, સંજોગો અને પરિસ્થિતિને અનુરૂપ તેમાં ફેરફારો કરતા રહેવું પડે છે. આમ ભવિષ્યમાં ફેરફારો કરવાની શક્યતા હોવાથી આયોજન પરિવર્તનશીલ હોવું જોઈએ. પરિવર્તનશીલતા એ આયોજનની પૂર્વ શરત છે. તે કદી જડ હોતું નથી. ત્યારબાદ તેમાં પાંચમું છે ચોકસાઈ. તો તેમાં લખશું આયોજન ભવિષ્ય માટે હોય છે. તેમાં જે કોઈ બાબતો ધ્યાનમાં લીધેલ હોય તેનો અભ્યાસ કરવો પડે, તે અંગેના આંકડા, માહિતી વગેરેમાં ચોકસાઈ રાખવી પડે. ત્યારબાદ તેમાં છઠ્ઠું છે પૂર્વાનુમાન અનિવાર્ય. તો તેમાં લખશું ધંધાકીય એકમમાં આયોજન માટે ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતાઓને ધ્યાનમાં રાખી પૂર્વાનુમાન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેને આધારે આયોજન કરવામાં આવે છે. આથી જ હેનરી ફેવલે સંચાલનના પ્રથમ કાર્ય તરીકે પૂર્વાનુમાન અને આયોજનને દર્શાવ્યા છે. ત્યારબાદ તેમાં સાતમું છે વિકલ્પોની યાદી. તો તેમાં લખશું જ્યારે એમના હેતુઓની સિદ્ધિ માટે અનેક વિકલ્પો હોય ત્યારે આયોજનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. કોઈપણ ક્ષેત્રના આયોજનમાં વિવિધ પ્રકારની યોજના કે વિવિધ વિકલ્પો હોય છે. દાખલા તરીકે ભવિષ્યના વેચાણ વધારવાની યોજના માટે અનેક વિકલ્પો હોય છે, જેમ કે જાહેરાત વધારવી, કિંમત ઘટાડવી, સેલ્સમેનનો તાલીમ આપવી કે વેચાણ વૃદ્ધિની વિવિધ આકર્ષક યોજનાઓ મૂકવી વગેરેમાંથી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરવાનો હોય છે. ત્યારબાદ તેમાં આઠમું છે ભવિષ્ય સાથે સંબંધ. તો તેમાં લખશું આયોજન દ્વારા ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતાઓને ખ્યાલ અગાઉથી મેળવવાનો હોય છે. ત્યારબાદ તે અંગે પૂર્વ વિચારણા અને ધારણા કરવામાં આવે છે. ટૂંકમાં ભાવિનું વર્તમાનમાં મૂલ્યાંકન કરવું અને તે અંગેની જરૂરી વ્યવસ્થા કરવી. આમ આયોજનને ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે. ત્યારબાદ તેમાં નવમું છે સતત પ્રક્રિયા. તો તેમાં લખશું આયોજન એ સતત અને કાયમી પ્રક્રિયા છે. ધંધાની શરૂઆત કરતી વખતે આયોજન કરવું પડે છે. આયોજન કર્યા બાદ બદલાતા જતા સમય અને સંજોગો મુજબ આયોજનમાં ફેરફાર કરવા પડે છે. ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી આયોજનની પ્રવૃત્તિનો કદી પણ અંત આવતો નથી. ત્યારબાદ તેમાં 10મું છે ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિ. તો તેમાં લખશું આયોજન ભવિષ્યમાં નક્કી કરેલા ધ્યેયોને સિદ્ધ કરવા માટે કરવામાં આવે છે, જેમાં સંચાલકો ધ્યેયને અનુરૂપ લક્ષ્યાંકો નક્કી કરે છે. આ લક્ષ્યાંકો જ વ્યવહારિક હોય તો જ ધ્યેય સિદ્ધિ સરળ બને છે. આ રીતે આયોજન એ ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે. ત્યારબાદ તેમાં 11મું છે નિર્ણય પ્રક્રિયા જરૂરી. તો તેમાં લખશું આયોજનમાં વિવિધ પ્રકારના વિકલ્પો અંગે પૂર્વ વિચારણા અને ધારણાઓ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાંથી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરી યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે છે. આમ આયોજનમાં નિર્ણય પ્રક્રિયા જરૂરી છે. ત્યારબાદ તેમાં બીજો સવાલ જોઈ આયોજનની વ્યાખ્યા આપી તેની પ્રક્રિયા સમજાવો. તો જવાબમાં લખશો ભવિષ્યમાં શું સિદ્ધ કરવાનું છે અને કેવી રીતે. આ માટે વિવિધ વિકલ્પોની વિચારણા કરી તે વિકલ્પોની યાદીમાંથી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પો અપનાવવા માટેની યોજના તૈયાર કરવામાં આવે તેને આયોજન કહે છે. શ્રી બિલ ગેટ્સના મતે આયોજનનું કાર્ય એટલે પસંદગીનું કાર્ય. જ્યારે વૈકલ્પિક માર્ગ
મળી આવે ત્યારે આયોજનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે। શ્રી ઉર્વિક ડેવિડના મતે આયોજન એ મુખ્યત્વે બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે। કાર્યો વ્યવસ્થિત રીતે કરવા, કામગીરી શરૂ કરતા અગાઉ વિચારણા કરવી તેમજ કોરા અનુમાનોને બદલે સત્ય કે વાસ્તવિક હકીકતોને આધારે પગલાં લેવા તેનું નામ આયોજન। શ્રી જેમ્સ લુન્ડીના મતે આયોજન એટલે શું કરવાનું છે, કેવી રીતે અને ક્યાં કરવાનું છે, કોણે કરવાનું છે અને પરિણામોનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવામાં આવશે તે અગાઉથી નક્કી કરવું। ટૂંકમાં ધંધામાં જે પ્રવૃત્તિઓ કરવાની હોય તે અંગે વિગતો એકત્રિત કરવી, પૂર્ણ વિચારણા કરવી અને આ પ્રવૃત્તિઓ કેવી રીતે કરવી તે અંગેની યોજના એટલે આયોજન। તેમાં જોઈએ આયોજનની પ્રક્રિયા અને વિધિ। તેમાં લખશું આયોજન એ બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે, તે ભવિષ્યની પ્રવૃત્તિઓનો નકશો છે। ભવિષ્ય એ અનિશ્ચિત છે, આથી આયોજનને પાર પાડવા માટેની પ્રક્રિયાને નીચે મુજબના તબક્કામાં અમલમાં મૂકવામાં આવે છે। તેમાં સૌપ્રથમ પહેલું છે હેતુ નિર્ધારણ। તો તેમાં લખશું આયોજનની શરૂઆત ધ્યેય નક્કી કરવાથી થાય છે। આયોજનમાં હેતુઓની પસંદગી યોગ્ય રીતે કરવામાં આવી હોય તો જ આયોજન સંચાલકોને ઉપયોગી નીવડી શકે છે। હેતુઓ સ્પષ્ટ અને વ્યવહારિક હોવા જોઈએ। વ્યવહારિક એટલે કે તે વાસ્તવિક અને બુદ્ધિગમ્ય હોવા જોઈએ। ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે આયોજનના આધાર સ્પષ્ટ કરવા। તો તેમાં લખશું આયોજન એટલે ભવિષ્યની યોજના ઘડવી। આ માટે ભવિષ્યના પરિબળો અંગે અંદાજ મૂકવો પડે। ભવિષ્ય અંગેના અનુમાન કે પૂર્વાનુમાન એટલે આયોજનનો આધાર। આયોજનને પાર પાડવા માટે આધારોની સ્પષ્ટતા જરૂરી છે। એકમને અસર કરતા આંતરિક અને બાહ્ય પરિબળોનો ધ્યાનમાં રાખીને પૂર્વધારણાઓ કરવામાં આવે છે। આ આધારો જેટલા સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ તેટલી આયોજનની સફળતાની શક્યતા વધુ। ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે માહિતી એકત્રિત કરી તેનું વિશ્લેષણ કરવું। તો તેમાં લક્ષ્યો આયોજનના આધારે સ્પષ્ટ કર્યા બાદ આયોજન માટે જરૂરી માહિતી એકઠી કરવી પડે છે। આ માહિતી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે એકઠી કરી શકાય છે। આ માહિતીનું વર્ગીકરણ અને વિશ્લેષણ કરવાથી તેનું અર્થઘટન કરી શકાય છે। તેના આધારે પૂર્વાનુમાન કરવાથી ભવિષ્યના આયોજનના ચોક્કસ કે સચોટ પરિણામ મળે છે। ત્યારબાદ તેમાં ચોથું છે વૈકલ્પિક યોજના તૈયાર કરવી। તો તેમાં લખશું જરૂરી માહિતી એકઠી કરી તેનું વિશ્લેષણ અને અર્થઘટન કર્યા પછી વૈકલ્પિક યોજના ઘડવામાં આવે છે। એકમમાં કોઈ એક ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા માટેના અનેક વિકલ્પો હોય છે। આ તબક્કે તમામ વિધોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે અમુક વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી વેચાણ કરવું કે બહારથી તૈયાર વસ્તુ ખરીદી તેનું વેચાણ કરવું। ત્યારબાદ તેમાં પાંચમું છે વિકલ્પોની વિચારણા કરવી। તો તેમાં લખશું વિવિધ વિકલ્પોની યાદી તૈયાર કર્યા બાદ તમામ વિકલ્પો ઉપર વિચારણા કરવામાં આવે છે। તેમાં એકમને અસર કરતા પરિબળો અને વિકલ્પોના સંબંધ બાબતમાં વિચારવામાં આવે છે। આ એક બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે। વિચારણા કરતી વખતે ગાણિતિક અને આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે। આ માટે ધંધાકીય એકમ કાર્યાત્મક સંશોધન દ્વારા આદર્શ વિકલ્પ કે યોજના તૈયાર કરે છે। ત્યારબાદ તેમાં છઠ્ઠું છે ચોક્કસ યોજના સ્વીકારવી। તો તેમાં લખશું આ તબક્કે વિવિધ વિકલ્પો અંગે વિચારણા અને ચકાસણી કરી સૌથી વધુ ફાયદાકારક એવી કોઈ એક શ્રેષ્ઠ યોજના સ્વીકારે છે। ત્યારબાદ તેમાં સાતમું છે ગૌણ યોજનાનું ઘડતર અને ચકાસણી। તો તેમાં લખશું મૂળ યોજનાને અનુરૂપ કે મૂળ યોજનાને મદદરૂપ નીવડે તે અંગેના પ્રકલ્પો કે વિકલ્પો વિચારવામાં આવે છે, જેને ગૌણ યોજના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે સ્કૂટર બનાવનારી કંપની ટાયર અને સીટી બનાવવી કે બહારથી ખરીદવી તે અંગેનો નિર્ણય કરે તેને ગૌણ યોજના કહેવાય। ગૌણ યોજના તૈયાર કર્યા બાદ તેની સફળતાની ચકાસણી કરવી જરૂરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં મૂળ યોજનામાં કોઈ અવરોધ નડે નહીં। ત્યારબાદ તેમાં આઠમું છે યોજનાનું મૂલ્યાંકન। તો તેમાં લક્ષ્ય ગૌણ યોજનાનું ઘડતર અને ચકાસણી કર્યા બાદ સમય યોજનાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે। એકમમાં જ્યારે જરૂર જણાય ત્યાં અને ત્યારે યોજનાના મૂલ્યાંકન માટે નિષ્ણાતો અને સલાહકારોની મદદ લેવામાં આવે છે, જેથી સાચો અભિપ્રાય મળે અને યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકાય। આયોજનના એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે। જ્યારે આપણે આયોજનના વિવિધ તબક્કામાં આગળ વધીએ ત્યારે જુઓ અને આગળ વધોનો સિદ્ધાંત અપનાવવો પડે। દરેક તબક્કે પ્રગતિનું મૂલ્યાંકન થવું જરૂરી છે। ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજો સવાલ છે આયોજનના ઘટકો સમજાવો। તો જવાબમાં લખશું આયોજનના ઘટકો નીચે મુજબ છે। તેમાં પહેલું છે હેતુઓ અને ધ્યેયો, બીજું વ્યૂહરચના, ત્રીજું નીતિ, ચોથું પદ્ધતિ, પાંચમું નિયમો, છઠ્ઠું અંદાજપત્ર અને સાતમું કાર્યક્રમ। તેમાં જોઈએ આયોજનના ઘટકો નીચે મુજબ છે। તેમાં પહેલું છે હેતુઓ અને ધ્યેય। તેમાં લખશું દરેક ધંધાકીય એકમનો મુખ્ય હેતુ અમુક ધ્યેય નક્કી કરી તેને સિદ્ધ કરવાનો હોય છે। એકમને અસર કરતા દરેક પરિબળને ધ્યાનમાં લઈને દરેક ધ્યેય નક્કી કરવા જોઈએ। ધ્યેય વધારે પડતા મહત્વાકાંક્ષી ન હોવા જોઈએ, પરંતુ ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકાય તેવા વાસ્તવિક હોવા જોઈએ। બીજું છે વ્યૂહરચના। તો તેમાં લક્ષ્ય આયોજનમાં નક્કી કરેલ ઉદ્દેશોને સિદ્ધ કરવા માટે જે યુક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તેને વ્યૂહરચના કહે છે। વ્યૂહરચનાથી એકમ
બજારમાં હરીફો સામે કે અસર કરતા પરિબળો સામે ટકી શકે છે. વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ લશ્કર અને રમતગમતના ક્ષેત્રમાં મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે. હરીફોથી વ્યૂહરચના ગુપ્ત રહેવી જોઈએ. યોગ્ય વ્યૂહરચના દ્વારા એકમને મહત્તમ સફળતાની ખાતરી મળે છે. ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે નીતિ. તો તેમાં લખશું મદદનીશ સંચાલકોનો નિર્ણય લેવામાં માર્ગદર્શન પૂરું પાડે તેવા સામાન્ય વિધાનોને નીતિ કહેવામાં આવે છે. આયોજન ધ્યેય નક્કી કરે છે. આ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે સંચાલકો જે નિર્ણયો અને વ્યૂહરચનાઓ નક્કી કરે તેને નીતિ કહે છે. નીતિ એકમની એક પ્રકારની છાપ ઊભી કરે છે. તે એકમની કુશળતા અને કાર્યપદ્ધતિનો પરિચય આપે છે. ધ્યેયની જેમ જ નીતિ પણ વ્યવહારુ અને વાસ્તવિક હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે શાક પર માલનું વેચાણ કરવાની નીતિ, જરૂરી કર્મચારીઓને પસંદ કરવાની નીતિ વગેરે. ત્યારબાદ તેમાં ચોથું છે પદ્ધતિ અને વિધિ. તો તેમાં લખશું પદ્ધતિ કે વિધિ ધંધાકીય એકમના કાર્યક્રમને પાર પાડવાની વ્યવસ્થા દર્શાવે છે. વ્યૂહરચના એકમોને હરીફો સામે ટકી રહેવાની વ્યવસ્થા દર્શાવે છે, જ્યારે નીતિ એ ઉદ્દેશોને કઈ રીતે સિદ્ધ કરી શકાય તેની માહિતી પૂરી પાડે છે. વિધિ નક્કી કરેલ ઉદ્દેશોને કઈ રીતે પાર પાડવા તેનો માર્ગ દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે એકમના ત્રિમાસિક વેચાણના આંકડા પ્રાપ્ત કરી વાર્ષિક વેચાણના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. આમ કરવાથી સફળતાની શક્યતા વધી જાય છે. ટૂંકમાં પદ્ધતિ અને વિધિ એટલે અમુક પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે કરવી તે માટેની રીત. ત્યારબાદ તેમાં પાંચમું છે નિયમો. તો તેમાં લખશું આયોજનમાં નક્કી કરેલ કાર્યક્રમને પૂર્ણ કરવા માટે નિયમો જરૂરી છે. અમુક કાર્ય અમુક ચોક્કસ રીતે થવું જોઈએ તેવા આદેશને નિયમ કહે છે. નિયમો વિધિ નક્કી કરે છે, તેની સ્પષ્ટ સમજ પૂરી પાડે છે. નિયમોથી કર્મચારીઓમાં શિસ્તની સ્થાપના થાય છે તથા ધ્યેય સિદ્ધિ અને નિરીક્ષણનું કાર્ય સરળ બને છે. કામદારોએ એકમમાં ધૂમ્રપાન કરવું નહીં, કામના કલાકો દરમિયાન કામદારોએ મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવો નહીં વગેરે નિયમો છે. ત્યારબાદ તેમાં છઠ્ઠું છે અંદાજપત્ર. તો તેમાં લખશું એકમના નક્કી કરેલ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે અંકુશના માધ્યમ તરીકે અંદાજપત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મૂડી ખર્ચ અંદાજપત્ર, ઉત્પાદન ખર્ચનું અંદાજપત્ર, વેચાણ અંદાજપત્ર, રોકડ અંદાજપત્ર એમ વિવિધ પ્રકારના અંદાજપત્રો તૈયાર કરવામાં આવે છે. અંદાજપત્ર એકમની પ્રક્રિયા પર અંકુશ રાખે છે તેમજ સંચાલકને અસરકારક અને કાર્યક્ષમ બનાવે છે. ત્યારબાદ તેમાં સાતમું છે કાર્યક્રમ. તો તેમાં લખશું ધંધાકીય એકમમાં કરવામાં આવતા તમામ કાર્યોને જે ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે તેને કાર્યક્રમ કહે છે. જો કાર્યક્રમ મુજબ કામકાજ થાય તો ધ્યેય સિદ્ધિના પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા નથી. સંચાલનનું કાર્ય કાર્યક્રમ મુજબ કામગીરી થાય છે કે નહીં તે જોવાનું છે. તેને નક્કી કરેલ ધોરણો સાથે સરખાવી જો તેમાં વિચલનો જણાય તો સુધારાલક્ષી પગલાં લેવાની જરૂર પડે છે. ત્યારબાદ તેમાં ચોથો સવાલ છે આયોજનની મર્યાદાઓ સમજાવો. તો જવાબમાં લખશું આયોજનની મર્યાદાઓ આ મુજબ છે. તેમાં પહેલું છે ભાવિની અનિશ્ચિતતા, બીજું ખર્ચાળ પ્રક્રિયા, ત્રીજું લાંબી પ્રક્રિયા, ચોથું આયોજન અપ્રસ્તુત, પાંચમું જડતાને પ્રેરે છે, બાહ્ય પરિબળોની અનિશ્ચિતતા, સાતમું અપૂરતી માહિતી, આઠમું કર્મચારીની કાર્ય સર્જનાત્મક અવરોધ અને નવમું પદ્ધતિઓનો ખામીયુક્ત ઉપયોગ. તેમાં જો આયોજનની મર્યાદાઓ નીચે મુજબ છે. પહેલું છે ભાવિની અનિશ્ચિતતા. તેમાં લખશું આયોજનના પાયામાં ધારણાઓ અને પૂર્વાનુમાનો હોય છે જે ભવિષ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે, પરંતુ ભવિષ્ય અનિશ્ચિત છે. તેને કારણે આવા પૂર્વાનુમાનો કે ધારણાઓ સંપૂર્ણપણે સાચી પડતી નથી. આમ આયોજન ભવિષ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તેથી તેમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી છે. બીજું છે ખર્ચાળ પ્રક્રિયા. તો તેમાં લખશું આયોજન માટે માહિતી એકઠી કરવી, તેનું વિશ્લેષણ કરવું, અર્થઘટન કરવું વગેરે માટે નિષ્ણાતોની સલાહ લેવામાં આવે છે. તેઓને ઊંચી ફી ચૂકવવી પડે છે. તે તૈયાર કરવામાં સમય, શક્તિ અને નાણાંનો વ્યય થાય છે. આમ આયોજન એ ખર્ચાળ પ્રક્રિયા છે. ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે લાંબી પ્રક્રિયા. તો તેમાં લખશું આયોજન કરવા માટે અનેક પ્રકારની જરૂરી માહિતી એકઠી કરી તેનું વર્ગીકરણ, વિશ્લેષણ અને અર્થઘટન કરીને વિવિધ વિકલ્પો વિચારવામાં આવે છે. આ રીતે આયોજન લાંબી અને લાંબો સમય લેતી પ્રક્રિયા છે. ત્યારબાદ તેમાં ચોથું છે આયોજન અપ્રસ્તુત. તો તેમાં લખશું આયોજનમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી છે. સમય, સંજોગો કે એમને અસર કરતા પરિબળોમાં અણધાર્યા પરિબળોને કારણે આયોજન ઘણીવાર અપ્રસ્તુત કે બિનજરૂરી બની જાય છે. પરિણામે યોજના મુજબ દરેક કાર્ય થતું નથી, તેથી આયોજન નિષ્ફળ જાય છે. ત્યારબાદ તેમાં પાંચમું છે જડતાને પ્રેરે. તો જવાબમાં લખશું આયોજન દ્વારા એક કાર્યક્રમ સ્વીકારવામાં આવે છે જેનો અમલ ભવિષ્યમાં કરવાનો હોય છે. આયોજનના અમલ દરમિયાન ઊભી થતી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓ પરિવર્તન કરી શકતા નથી. તેઓ તેમાં ફેરફાર કરવાનું જોખમ લેતા નથી અને આયોજનને જડ રીતે વળગી રહે છે. તેથી કહેવાય કે આયોજન જડતાને પ્રેરે છે. ત્યારબાદ તેમાં છઠ્ઠું છે બાહ્ય પરિબળોની અનિશ્ચિતતા. તો તેમાં લખશું આયોજનમાં આપણે વર્તમાન સમયમાં ભવિષ્ય અંગેની વિચારણા કરીએ છીએ.
ધંધાકીય એકમને અસર કરતા બાહ્ય પરિબળોમાં ફેરફાર થતા રહે છે, તે આયોજનની સફળતાને અવરોધે છે. સાતમું છે અપૂરતી માહિતી. તો તેમાં લક્ષ્યો આયોજન કરવા માટે જરૂરી માહિતી એકઠી કરવામાં આવે છે. આ માહિતી અધૂરી કે અસ્પષ્ટ હોય તો તેના આધારે કરેલ આયોજન અને તેના અમલીકરણની અપેક્ષિત પરિણામો પ્રાપ્ત થતા નથી. ત્યારબાદ તેમાં આઠમું છે કર્મચારીની કાર્ય સર્જનાત્મકતામાં અવરોધ. તો તેમાં લક્ષ્ય આયોજનમાં તમામ બાબતો અગાઉથી નક્કી કરવામાં આવે છે. આયોજનનો અમલ ધંધાકીય એકમના કર્મચારીઓને કરવાનો હોય છે. આ કર્મચારીઓમાં વિવિધ સર્જનાત્મક શક્તિઓ હોવા છતાં તેઓ આયોજનના અમલીકરણ દરમિયાન તેમાં ઈચ્છાનુસાર ફેરફારો કરી શકતા નથી. તેથી કર્મચારી સર્જનાત્મક અવરોધાય છે. ત્યારબાદ તેમાં નવમું છે પદ્ધતિઓનો ખામીયુક્ત ઉપયોગ. તો તેમાં લક્ષ્ય આયોજનમાં અનુમાનો અને પૂર્વધારણાઓ માટે ગાણિતિક પદ્ધતિઓ અને આંકડાકીય માહિતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કે માહિતી ખામીયુક્ત હોય ત્યારે ખોટા નિર્ણયો લેવાય છે, જે આયોજનને નિષ્ફળ બનાવે છે. ત્યારબાદ તેમાં પાંચમો સવાલ છે યોજનાના પ્રકારો સમજાવો. તો જવાબમાં લખશું યોજનાઓ વિવિધ પ્રકારની હોય છે. આ દ્રષ્ટિએ યોજનાના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય. તેમાં પહેલું છે કાયમી યોજના. તો તેમાં લખશું જે કાર્યો અંગે રોજબરોજ નિર્ણયો લેવાના હોય તેવા કાર્યો માટે કાયમી યોજના તૈયાર કરવામાં આવે છે. કાયમી યોજના વારંવાર ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. જ્યાં વ્યવસ્થાપકીય પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન થતું હોય ત્યાં આવી પ્રવૃત્તિઓ ઝડપથી થાય તે હેતુથી પ્રમાણિત નીતિ નક્કી કરવામાં આવે છે, જેને કાયમી યોજના કહેવામાં આવે છે. આયોજનમાં નીતિ, વિધિ અને નિયમો લાંબા ગાળા માટે નક્કી કરવામાં આવે છે. આથી આ બાબતો સાથે સંકળાયેલી બાબતો અંગે તાબેદાર કર્મચારીઓ ઝડપથી નિર્ણય લઈ શકે છે. ગ્રાહકોને તેમના ઓર્ડર મુજબ માલ મોકલવાની વિધિ કે શાખ નીતિનું અગાઉથી કાયમી ધોરણે ઘડતર કરવામાં આવ્યું હોય તો કર્મચારીઓ તેનો અમલ ખૂબ ઝડપથી કરી શકે છે. આ માટે વારંવાર તેમના ઉપરી અધિકારીને પૂછવા જવું પડતું નથી. ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે વ્યૂહાત્મક યોજના. તો તેમાં લખશું ધંધાકીય એકમો તેમની ફિલસૂફી મુજબ ધ્યેયો નક્કી કરતા હોય છે. આ માટે એકમ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન કઈ ફિલસૂફીથી કાર્ય કરશે તે નક્કી કરવામાં આવે છે, જેને એકમનું જીવન ધ્યેય કહે છે. ધંધાકીય એકમના જીવન ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા વિવિધ લાંબા ગાળાની અને ટૂંકા ગાળાની વ્યૂહરચનાઓ ઘડવામાં આવે છે. ધંધાકીય એકમ ધંધાકીય પર્યાવરણ, એકમની શક્તિઓ અને નબળાઈઓને ધ્યાનમાં લઈને યોજનાનું ઘડતર કરે છે. આ યોજના માટે દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને અનુભવની જરૂર પડે છે. વ્યૂહાત્મક યોજનાની અસરો લાંબે ગાળે જોવા મળે છે. આ યોજના માટે સુસંગત નિર્ણયો લેવા પડે છે, એટલે કે આ યોજનામાં નિર્ણયોની વ્યાપકતા મહત્વની છે. ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજું છે સુનિયોજિત યોજના. તો તેમાં લખશું સુનિયોજિત યોજના એટલે ધંધાકીય એકમના નક્કી કરેલ ધ્યેયોને સિદ્ધ કરવા માટે મધ્ય સપાટીએ ઘડવામાં આવતી ટૂંકા ગાળાની યોજનાઓ. આ યોજનાઓ 1 વર્ષ કે તેથી ટૂંકા ગાળા માટે ઘડવામાં આવે છે. આ યોજના ટૂંકા ગાળાના ધ્યેયોની સ્પષ્ટતા કરતી હોવાથી એકમની પ્રવૃત્તિઓ હેતુલક્ષી બને છે અને સુનિયોજિત રીતે થાય છે. આ યોજના દ્વારા કયા વિભાગીય વડાઓ અને કર્મચારીઓ પાસે કયા કાર્યો કરાવવાના છે તેની સ્પષ્ટતા કરે છે. આ યોજના ઘડવા માટે વિશિષ્ટ જ્ઞાન અને કૌશલ્ય જરૂરી છે. ત્યારબાદ તેમાં ચોથું છે કાર્યકારી યોજના. તો તેમાં લખશું કાર્યકારી યોજના. કાર્યકારી યોજનાઓ એટલે એકમના વિવિધ વિભાગો, કાર્યજૂથો અને વ્યક્તિઓ પાસેથી કાર્ય સંબંધી અપેક્ષિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘડવામાં આવતી યોજનાઓ. આવી યોજનાઓ મોટે ભાગે એકાદ વર્ષ જેટલા ટૂંકા ગાળા માટેની હોય છે. દાખલા તરીકે નક્કી કરેલ વાર્ષિક ઉત્પાદનના ધ્યેયને પહોંચી વળવા માસિક કે ત્રિમાસિક ઉત્પાદનની યોજના ઘડવામાં આવે. વ્યૂહાત્મક યોજનાના અમલીકરણ માટે વિભાગીય વડાઓ આવી યોજનાઓ તૈયાર કરે છે. આ યોજના રોજબરોજના કાર્યો સાથે સંકળાયેલી હોવાથી જે તે વિભાગના કર્મચારીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે તો તેનો અમલ કરવાનું વધુ સરળ બને છે. કાર્યકારી યોજના સુનિયોજિત યોજના જેવી જ હોય છે. ત્યારબાદ તેમાં પાંચમું છે આકસ્મિક યોજના. તો તેમાં લખશું ધંધાકીય એકમે બદલાતી જતી પરિસ્થિતિને અનુરૂપ થવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કેટલાક ચોક્કસ પરિબળો જેવા કે રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક કે કુદરતી પરિબળોમાં ફેરફારને કારણે ધંધાકીય પર્યાવરણમાં પણ ફેરફાર થાય છે. આને કારણે અગાઉની યોજનામાં ફેરફાર કરવો પડે કે નવી યોજના ઘડવી પડે છે, તેને આકસ્મિક યોજના કહે છે. ત્યારબાદ તેમાં છઠ્ઠું છે એક ઉપયોગી યોજના. તો તેમાં લક્ષ્ય વિશિષ્ટ હેતુઓની સિદ્ધિ માટે એક ઉપયોગી યોજના ઘડવામાં આવે છે. આ યોજના ખાસ પ્રવૃત્તિઓ માટે જ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જે કાર્ય પ્રવૃત્તિઓનું પુનરાવર્તન થતું ન હોય તેવી પ્રવૃત્તિઓ માટે એક ઉપયોગી યોજના તૈયાર કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે વાહન બાંધકામ, મકાન બાંધકામ, પેકેજિંગ, પ્રિન્ટિંગ વગેરે માટે આ યોજના ખૂબ જ મહત્વની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું અને સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તેમજ આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો.